सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सीबीआई ने तकरीबन 9 घंटे तक की पुछगिछ। आबकारी नीति मामले में सीबीआई सामने पेश हुए सन केजरीवाल। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तो पुछगिछ के मामले उत्ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निशाने उत्ते बीजेपी कहा विरोधियों को दबाने लई साजिशां रच रही है बीजेपी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कतल का मामला योगी आदित्यनाथ ने जुडिशियल जांच के दिते हुक्म। यूपी में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घपले के मामले में सीबीआई सामने पेश होए ते उन्हां तो तकरीबन 9 घंटे तक पुछगिछ की गई। दस्सिया जा रहा है कि इस मौके सीबीआई ने केजरीवाल तो आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया बारे अते होर मुलजमां दे बयानां बारे भी पुछगिछ की है। इस दरम्यान सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई सी। उधर केजरीवाल ने कहा कि जदों उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो लुकाउणगे की। अज सवेरे अपनी रिहाइश तो निकल के राजघाट पहुंचे ते महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान उन्हां नाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ते दिल्ली के तमाम मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घपले के मामले में अज सीबीआई सामने पेश हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन लिए पंजाब के मंत्री और आगुआं समेत वड्डी गिणती में वर्कर दिल्ली पहुंचे ने। केजरीवाल तो पुछगिछ खिलाफ वख-वख थावां उत्ते विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वालों दिल्ली में धरना भी दिता गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल तो सीबीआई वालों की जा रही पुछगिछ नूं लैके भगवंत मान ने कहा कि भाजपा तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी किवें बन गई। देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई और तीसरी बार एमसीडी में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है। ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है। चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से। अगर कोई माफिया बनाया होता, अगर कोई दोस्त मित्र पाले होते या दोस्तों मित्रों को सहायता की होती तो ये काम दिल्ली में हो नहीं सकता था। ये बात बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में गई, 13% मत ले आए और 5 एमएलए आ गए हमारे। आम आदमी पार्टी गोवा लड़ी, वहां पे हमारे एमएलए हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में भी संजय सिंह जैसे हैं जो टिकने नहीं देते इनको, जो सवाल पूछते हैं कि बताइए जी क्या रिश्ते हैं जो पतियों के साथ आपके। तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। गुजरात में भी तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवायत शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो शराब घपले के मामले में सीबीआई ने अज पुछगिछ की है। इस मामले को लैके पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके उन्होंने कहा कि अज देश में केंद्रीय एजेंसियों की दुरवरतों हो रही है तो केंद्र सरकार विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्हें कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार लीडर ने तो किसी तो डरन वाले नहीं। अज देश के अंदर भाजपा का तानाशाही रवैया, भाजपा की हिटलरशाही देश के लोगों के सामने लंघी हुई है। कली आम आदमी पार्टी आ देश के अंदर जिहदी सिर्फ तो सिर्फ 10 साल की एज आ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जिहड़ी उहदी किन्ने साल की उम्र आ, 70 साल तो उपर दी आ। कांग्रेस पार्टी 100 साल तो उपर आ, पर लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्र सिर्फ तो सिर्फ 10 साल आ। 10 सालों के अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच दिल्ली दे विच सरकार आ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣਗੇ ਕੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ तमाम ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਬੀ ਮਲਿਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 46.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ
ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 165 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 135 ਜਿਹੜੀ ਏਕੜ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ 30 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੇ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 21.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਰੋਡਸ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਨਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਏਤੀਆਨਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 or 2 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਿਨਸੈਂਜੇ ਡੀ ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। It's our first visit to the Golden Temple, and we have been honored to be received by Jakedar Sri Akal Takht Jani Harpreet Singh Ji. It's been really an honor for us. The visit has been organized by the president of Sikh community in Italy, Kang Sukhdev Singh. And for us, it's been really an honor and really an emotion to visit the temple, to be received by Jathedar, and to express all our appreciation for the solidarity, the generosity, the vision of the Sikh community here in India and in Italy, where there is the highest community of Sikh in European Union. Pay tribute to the Sikh religion, the Sikh community, and to further reinforce and enhance the relation between the Sikh community and Italy, Italian government, Italian institution. 200,000 are the Indians in Italy, 70-80% maybe, I don't know, I don't have the precise number, but the large majority of the Indian community in Italy comes from Punjab and are Sikh. और साड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन सिख कम्युनिटी इटली और इटली का अंबैसडर तीजी वारी इत्थे आए ने। इन्हां तो पहला भी 2 वारी दूजे अंबैसडर गोल्डन टैंपल के दर्शन करके गए और सानू अज इटली के सिखां नूं और इंडियन भारती नूं बड़ा एक माण महसूस हो रहा है कि साडे इटली के अंबैसडर दरबार साहब के दर्शनां नूं आए और असी अगे भी बेनती करते हैं भी जिहड़े नवे अंबैसडर आउण ते जरूर इत्थे गोल्डन टैंपल आउंदे ने। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਦੇਰ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਅਲਸੂਵਾਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। आज के दिन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की। और वो स्थापना क्यों की, क्या बोला उन्होंने? मानस की जात सब है एक पहचान वो, कि सारे जो इंसान हैं इस दुनिया में वो कुदरत का करिश्मा है, भगवान का रूप है। अभी गुरुद्वारा में जो बनाया गया कीर्तन, गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ और आप सब लोग आज आए हैं, पंजाबी हमारे और दूसरे भाई भी, क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है और उसके लिए भी हम ये बैसाखी की जो सौगात है अपने भाइयों के लिए आज हम सारे कैंप में जितने भी हज़ारों जो भी हमारे भाई हैं उनको हम ये बांट रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਕੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਰੇਕੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਣੇ ਅਸਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਮਗਰੋਂ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਐਡਾ ਅਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡੇ ਅਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਡੀਹਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਖੱਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਕੱਟੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੈਰੀਓ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਜੂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੋਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟੌਰਚਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਸਮੇਤ 26 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि गुरुद्वारा नाडा साहब में राशन नहीं है, वैसाखी का दिन है, वहाँ राशन नहीं दिया जा रहा है, राशन रोका जा रहा है। हमने फ़ोन से भी उनसे बात की, भाई राशन है कि नहीं आपके पास। वो कहने लगे, कोई ने जो राशन रिकॉर्ड कीपर थे उन्होंने कहा जी 2 दिन का है, किसी ने कहा जी एक दिन का है, किसी ने कहा है ही नहीं। तो हमने ये समझा कि हम वहाँ खुद जाकर आप इस बात को देखेंगे, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी कमी होगी और लोगों में ये बात जब जाएगी तो ये बात का रूप कोई और बन जाएगा। तो हमने परसों शाम को ही वहाँ जाकर सारा अपने अखीं ये मुआयना किया कि हमने कहा भी हमको स्टोर दिखाओ, रोज नामचा दिखाओ, रोज का सिस्टम दिखाओ, कितना राशन लगता है, कितना राशन हमारे पास है और कितने की आपको लोड है। जब हमने वो राशन देखने वहाँ गए तो राशन देखा तो स्टोर भरे हुए, लंगर पूरा चल रहा था, संगत भरपूर थी, लंगर छक रहे थे, कीर्तन हो रहा था। कोई ऐसा बात नहीं थी जो इन लोगों ने अफवाह उड़ाकर लोगों को बताना चाहा। उन्होंने कहा भी एक राशन कितने समय का पड़ा होगा? कहते जी ये कम से कम सिर्फ देसी घ्यो 5-6 दिन का है और सुक्का दूध 10 दिन का है, तो बाकी जितना राशन पड़ा है 5 महीने 6 महीने का है। मैं कहा हम 6 महीने का नहीं बोलते, हम 5 महीने का बोलते हैं। बोलो ठीक है? कहते बिल्कुल। ये सारे मेंबर साहबान थे, सारे वो मैनेजर वहाँ नहीं था। कारण क्या था, जब हमारी कमेटी बनी है, नवी कमेटी बिल्ड हुई है, तो जब हमने दफ्तर चलाने हैं, हर गुरुद्वारे का सिस्टम ठीक करना है, तो अपने तरीके से मैं करूँगा ना। तो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ साथ। ये यहाँ का मैनेजर यहाँ लगाओ, चेक तो करें, यहाँ का मैनेजर वहाँ लगाओ, ये चेक करें ये कहाँ फर्क पड़ रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नंदेड़ के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा के मार्गदर्शन में पिछले दिनी गुरु ग्रंथ साहिब भवन AC हाल विखे गुरमत संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस विच पंथ प्रसिद्ध प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी जवदी कला ते उनके साथियों ने विद्यार्थियों को गुरमत संगीत का अभ्यास करवाया। इस प्रोग्राम में लगभग 150 बच्चे शामिल हुए, जिन्हां विच गैर सिख बच्चे ज़्यादा गिणती में सन। 3 दिन चले इस कार्यशाला में विद्यार्थियों ने गुरमत संगीत के गुर सीखे। डॉक्टर पसरीचा ने बच्चों के उत्साह नूं वेखदिआं कहा कि आने वाले समय में संगीतक कार्यशाला दीआं होर क्लासां भी जल्द चालू कीतीआं जाणगीआं। इस तो इलावा उन्होंने विद्यार्थियों को गुरमत संगीत का भारी लाभ होने की भी गल कही है। उन्हें कहा कि जिस तरह उत्तम एजुकेशन लिए उठ कलम उठा मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है, उस तरह संगीत के खेत्र में सीखण वाले विद्यार्थियों को हर सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। डॉक्टर पसरीचा ने प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी जवदी कलां का धन्नवाद किया, जिन्होंने ने इस कार्यशाला लिए अपने रुझेवों विचों समा कढ़ के इत्थे पहुंचे सन। यह सारा ही प्रोग्राम मानयोग सिंह साहिब, भाई राम सिंह जी, डॉक्टर परविंदर सिंह जी पसरीचा, प्रशासक साहिब और सरदार जसवीर सिंह धाम जी की हाजिरी में संपन्न होया। पिछले 30 साल वांग इस साल भी फरीदकोट में समूह समाज सेवियों वालों मुस्लिम भाईचारे को समर्पित इफ्तार पार्टी की गई। इस मौके पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस उपराले की शलाघा की है। MF फरूकी ते SSP हरजीत सिंह ने खास तौर पर शमूलियत की है। आज फरीदकोट ये समागम किया गया, जिथे मुस्लिम भाईचारे को इफ्तार का अरेंजमेंट कराया होया। ये परंपरा तकरीबन 20 साल तो लगातार चली आ रही हैगी। एंड मैं कहांगा कि फरीदकोट के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक ने, जिन्होंने इस परंपरा जी समाज भाईचारे बढ़ावा देंदी हैगी, उन्होंने लै करके जिस तरीके नाल इस परंपरा निभाया है, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक ने। ये आ जी सांझ हैगी, ये समाज च भाईचारा तो मुहब्बत बढ़ती है।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਰਾਇਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਣ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਵੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਟਾਂਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੋਦਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵੀਲੇਵਾਲਾ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਟੜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਛਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਥਿਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਭਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਸਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਸਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 85 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਸੀਐਚਵੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਭੀਖੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਐਚਵੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਠੇਕਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਨੀ ਸੰਧਿਆ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਠੇਕਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਭੀਖੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।